जय जगन्नाथ पिला माने आपण माने को पुणी थरे स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को। पिला माने आज आम पढ़ा युक्त 2 द्वितीय वर्ष +2 सेकेंड ईयर यूनिटी 2 समाज विज्ञान यौथ परिवार उपकार है मेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली। यौथ परिवार उपकार आज आम पढ़ा। आज आम उपकार और अपकार दुईट जाक देखा। उपकार प्रथम पढ़ला मैंने कौन अच्छी ना प्रथम अच्छी 1 नंबर अच्छी सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण बा सोशल कंट्रोल। तो पिला मैंने तुमको वीडियो स्टार्ट करने पूर्व कहीदेवी जदि आपण मैंने चैनल टी नुआ कर देखुं आम चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि आम नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे सहज पहुंची जाई परिबो। तो पिला माने सामाजिक नियंत्रण बा सोशल कंट्रोल कहले कौन ना यौथ परिवार सदस्य मानकर सामाजिक नियंत्रण एक संस्था भली कार्य करे। यौथ परिवार सदस्य माने गुरुजन मानकर प्रत्येक तत्वावधान रही थांती। कौनसी बदगुण देखादेले ताहा एभली परिवार मूलरू विनाश होता है। विभिन्न प्रथा परंपरा लोकरीति और लोकनीति प्रभृति अनेक अनौपचारिक व्यवस्था माध्यम यौथ परिवार सदस्य मान व्यवहार को नियंत्रित करता है। शिशुर बाल्य अवस्था नैतिकता प्रथा परंपरा और सामाजिक मूल्यबोध इत्यादि शिक्षा दि जाए। बुझिपाल ता कहवा कथा हूँ पिला माने जे सामाजिक नियंत्रण यौथ परिवार में किभली भाव में आमको सामाजिक नियंत्रण कर तो सेटा आमको शिक्षा जाए कौटी यौथ परिवार। यौथ परिवार गुरुजन मैंने कौन करते ना प्रत्यक्ष भाव सीधा सड़क भाव आमर तत्वावधान रखी आमको तत्वावधान रखी मैंने आखि आगे रखी था सब आमर जदि कौन बदगुण कि माने आमर व्यवहार ठीक लगिलानी है सी कौन करे एभली परिवार मूलरू विनाश कर दि जाए है। आपको कौन कर ना मूलरू विनाश कर दि जाए माने से या बंद करने चेष्टा करती बंद भी कर दिखती है जहाँफल पिलाटा दुष्ट हुए। तो विभिन्न प्रथा परंपरा लोकरीति और लोकनीति प्रभृति अनेक अनौपचारिक व्यवस्था माध्यम यौथ परिवार सदस्य मान व्यवहार नियंत्रण करते हैं। व्यवहार नियंत्रण करते विभिन्न प्रथा परंपरा लोकरीति आ लोकनीति यही सब विवेक कहता है यौथ परिवार व्यवहार को नियंत्रण करा जाए। से भाव जदि गोटे शिशुर बाल्य अवस्था नैतिकता प्रथा परंपरा सामाजिक मूल्यबोध इत्यादि शिक्षा दि जाए ताले सी कौन सेगुड़िक मध्य व्यक्तिर आचार व्यवहार को नियंत्रण करा जाए है। से सब लोकनीति लोकरीति प्रथा परंपरा ये सब कौन करता है ना गोटे व्यक्तिर व्यवहार को नियंत्रण करता है। पुरस्कार निंदा प्रशंसा दंड विधान माध्यम सदस्य मान व्यवहार नियंत्रण कर जी भल व्यवहार कला पुरस्कार मिल जो खराब व्यवहार कला निंदा दि जी भल व्यवहार कर प्रशंसा एवं जो खराब व्यवहार कर दंड दि जाए एमती करले कौन हुए से जो भूलटा करता से भूलटा द्वितीय थर करने चेष्टा करे कि जो मैंने भल कम कर पुरस्कार प्रशंसा पाई था से भूल कम के करने चेष्टा करती ना। बुझिपाल तो सदस्य मान व्यवहार को केमी नियंत्रण करते आम बुझिले। एबे आम 2 नंबर पॉइंट देखा सामाजिकीकरण बा सोशलाइजेशन है। सामाजिकीकरण कौन यौथ परिवार सामाजिकीकरण प्रक्रिया रे मुख्य भूमिका ग्रहण करता है। यौथ परिवार वयोज्येष्ठ सदस्य माने परिवार प्रथा परंपरा प्रतिमान और नैतिकता सहित नूतन सदस्य मान को परिचित कराती। समाज को मूल्यबोध सामाजिक रीतिनीति को आत्मीकरण बा इंटरनलाइजेशन करिबारे मध्य सेमाने मुख्य भूमिका ग्रहण करथांती। परिवार रे थिबा जेजेबापा जेजेमा प्रभृति वयस्क सदस्य माने लोककथा और प्रबाद और कहानी जरिया कोमलमती शिशु मान मनरे नैतिकतार जागरण सृष्टि करथांती। शिशुर जन्म ठारू ए आरंभ हुए एवं मृत्यु पर्यंत यह जारी रही है। यौथ परिवार सामाजिककरण प्रक्रिया मुख्यतः मुख्य भूमिका ग्रहण करता है। केमिति मुख्य भूमिका ग्रहण करता है ना देख यौथ परिवार वयोज्येष्ठ सदस्य माने
ପରିବାରର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିମାନ ନୈତିକତା ସହିତ ନୂତନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ସେ ନୂଆ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିମାନ ନୈତିକତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କିଏ ଶିଖେଇଥାଏ ନା ପରିବାରରେ ଥିବା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ହେଲା ପ୍ରଭୃତି ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟମାନେ ଲୋକକଥା ପ୍ରବାଦ କାହାଣୀ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ବି ଆଜିକାଲି ବହିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ସବୁ ଦେଉଛି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି, ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ତମର ଏବେ ସାମାଜିକୀକରଣଟା କ'ଣ ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ସାମାଜିକ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀର ଲାଳନ ଭୂମି। 3 ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସାମାଜିକ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀର ଲାଳନ ଭୂମି ବା କ୍ରେଡଲ୍ସ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଭିର୍ଚୁସ୍। ଯୌଥ ପରିବାରର କ'ଣ ନା ନିଜର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଗୁଣର ଶିକ୍ଷାଳୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ଯୌଥ ପରିବାର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଳୟ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ବା ଶିକ୍ଷାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହା ବି କହୁଛ କୁହ ହେଲା ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିଥାଏ। ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ସହନଶୀଳତା ସମାନୁଭୂତିତା ତଥା ଖୋଲା ମନ ଭଳି ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ତାଙ୍କ ସିଏ ସବୁ ମିଳିମିଶିକି ଚଳନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ସେବା କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏସବୁ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀର ଲାଳନ ଭୂମି। ସାମାଜିକ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀ ଯୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା କ'ଣ ଯୌଥ ପରିବାରର ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିପଦ ଆପଦ ପାଇଁ ବୀମା। ବିପଦ ଆପଦ ପାଇଁ ବୀମା କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଡ୍ସ ହେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯୌଥ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଆପଦ ବେଳରେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିଶେଷ କରି ରୁଗ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ପିତୃମାତୃହୀନ ବାଳକ ବାଳିକା ବିଧବା ଝିଅ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବା ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାରର କୋଠ ଧନରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ। କେହି କେବେ ଅନାଥ ହୋଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକାରୀ ହେବା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲ ଧରାଯାଉ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଜଣଙ୍କର ହେଲା ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଜଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେ କ'ଣ ନା ଆଉ 5 ଜଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ସେ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ ହେଲା। ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ ତାପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚଳେଇ ନେବେ। ତାକୁ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଇସା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତମର ବିପଦ ଆପଦ ପାଇଁ ବୀମା ହେଲା। ବୀମା ପରିକି ସେ ଗୋଟେ କାମ କରେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରର ଯେଉଁ କୋଠରେ ଯେଉଁ ଧନ ଥାଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଧନ ରଖିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 5ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁବିଧା। ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁବିଧା କ'ଣ ବା ଇକୋନୋମିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍କୁ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁବିଧାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିତବ୍ୟୟତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜମି ଅବିଭକ୍ତ ରହେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମିତବ୍ୟୟତା କ'ଣ ନା ମିତବ୍ୟୟତା କହିଲେ ଯୌଥ ପରିବାରର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଠି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶସ୍ତା ଦରରେ କିଣା ଯାଇପାରେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିତବ୍ୟୟତା।
ना से जो खाद्य खाऊଛନ୍ତି ଆଉ वस्त्र ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ जो ଅଧିକ टंका खर्च करथिले न करके कम टंकारे कौन करिवे जिनस को किनिवे हैला। आ गोटे होची जमी अविभक्त रहे ଯୌଥ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ବଣ୍ଟାରେ ହୋଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ଉପାଦାନ ଅଧିକ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଓ ଏଥିରେ ଲାଭ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ୟା ଜମି ଗୋଟାଠି ହେଲେ ୟା ଜମି ଗୋଟାଠି ହେଲା ତ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବାଡ଼ଟା ରହିବ ହେଲା। ତ ବାଡ଼ଟା ରହିଲେ ଯେତିକି ଜମିରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା କଥା ଆହୁରି ଏତକ ଜାଗା ବି କ'ଣ ହେଲା ବଳିଲା ତାଙ୍କର ହେଲା। ତ ଇଏ ଏପଟେ ଚାଷ କଲା ଏପଟେ ଚାଷ କଲା ତ ଏପଟେ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହବ ଏପଟେ ତ ସେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହବ ହେଲା। ମଝିରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଏତିକି ରହିଲା ଏତିକି ରହିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଭାଗ ନ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମିଟା ଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠି ଅଧିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଏଟା ଜମି ଅବିଭକ୍ତ ରहे गोटे। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ। ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ବା ଡିଭିଜନ ଅଫ ଲେବର। ଯୌଥ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଏ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ କୃଷକ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଓ ସାନ ପିଲାମାନେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଖଳା ଜଗନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବାଛି ବାଛି ଓ ଧାନ ପାଛୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି ହେଲା। ବଛା ବଛି ଧାନ ପାଛୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବିଲରୁ ସେ ଯେଉଁ ଧାନ ଆଣନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତି ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ କାମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଯୌଥ ପରିବାରର 5 ନମ୍ବର ଉପକାର୍ଯ୍ୟଟିରେ 3 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁବିଧା କେମିତି ତାଙ୍କର ହୁଏ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ସାମ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାମ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ସାମ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ ସିଷ୍ଟମ। ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ ସିଷ୍ଟମ ବା ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜର ପ୍ରଧାନ ନିଗମ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ କ୍ଷମତା ମୁତାବକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଓ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବେ। ସାର୍ ହେନରୀ ମେନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ନିୟମଟି ଯୌଥ ପରିବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ସଦସ୍ୟ ନିଜେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିବାର ପୂରଣ କରିଥାଏ ହେଲା। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ସାର୍ ହେନରୀ ମେନ୍ ହେଲା। କିଏ କହିଥିଲେ ସାର୍ ହେନରୀ ମେନ୍ କହିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଯୌଥ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ପରିବାର ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ହେଲା। ପରିବାର ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ରହିଥାଏ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୌଥ ପରିବାରର ଅପକାର୍ଯ୍ୟ ବା ଡିମେରିଟ୍ ବା ଦୁର୍ଗୁଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ କହୁଛ ହେଲା। ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ହେଲା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।